بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امریکہ کا چین کے خلاف باقاعدہ جنگ کا آغاز، کن کن ممالک کو ساتھ ملا لیا، بڑا اعلان ہو گیا۔ بھارت کی تباہی کے دن شروع، انتہا پسند مودی کو امریکہ نے اپنے جال میں پھنسا لیا۔ امریکی بحری بیڑا میدان میں آ گیا، جبکہ مودی کو فرنٹ لائن پر رکھ کر کھیلنے کا پلان بھی تیار۔ کمیونسٹ پارٹی چائنا کا بھی دبنگ اعلان کہ مودی نے امریکہ کا اعلی کار بننے کی کوشش کی تو امریکہ سمیت دنیا کے نقشے سے بھارت کو بھی مٹا دیں گے۔ بھارت اور امریکہ کو چین کی طاقت کا اندازہ نہیں۔ چینی صدر نے امریکہ اور بھارت کو بیک وقت خبردار کر دیا۔ امریکہ چین کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خائف۔ مودی یاد رکھو کہ امریکہ کا بحری بیڑا کبھی نہیں آئے گا، یہ امریکیوں کی تاریخ رہی ہے، لہٰذا باز آ جاؤ۔ دفاعی ماہرین نے مودی کی عقل ٹھکانے لگا دی۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دراصل امریکہ اس تصادم سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے اور بے وقوف مودی کیا کرنے والا ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری اپنے تمام دیکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے، اور ساتھ ہی پاک فوج زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کامنٹ ضرور کیجئے گا۔ دوستو، بھارت اور چین کے درمیان تصادم ایک نیا روپ اختیار کر چکا ہے۔ مودی ہٹلر آخر کار اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر دنیا کی بڑی تباہی کا موجب بن گیا، اور بھارت مودی ہٹلر کی قیادت میں ایک طویل عرصے سے اس کوشش میں تھا کہ چین اور بھارت کی جنگ میں کسی طرح امریکہ براہ راست کود پڑے۔ لہٰذا امریکہ بھی ایک خاص وقت کے انتظار میں تھا، اور امریکیوں کی تاریخ، مکرانہ چال اور پلان کا بھانڈا پھوڑنے سے قبل آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ظاہر یوں لگتا ہے کہ تیسری بڑی عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں امریکہ، یورپ، بھارت اتحادی ہوں گے، جبکہ دوسری جانب چین اور روس کھڑے نظر آتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بھارت کی مدد کے لیے امریکی فوج بھیجنے کا اعلان کر کے طبلِ جنگ بجا دیا ہے، اور چین نے بھی اس کا بھرپور جواب دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان جاری شدید ترین سرحدی تنازع پر اب امریکہ کی جانب سے بھارت کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے بیان جاری کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی جانب سے کہا گیا کہ بھارت اور چین کے درمیان تنازع میں امریکہ نے ہندوستان اور جنوب مشرقی ایشیا میں اپنی فوج بھیجنے کا باقاعدہ فیصلہ کیا ہے۔ ابتدائی طور پر ان امریکی فوجیوں کی تعداد 45,000 ہوگی، اور ضرورت پڑنے پر اس میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ چینی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کی افواج مناسب طور پر خطے میں موجود ہوں۔ چین کی کمیونسٹ پارٹی کے رد عمل سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ویتنام، انڈونیشیا، ملیشیا، فلپائن اور بحر جنوبی چین جیسے ممالک کے لیے خطرہ ہے۔ اس لیے ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ امریکی فوج کا درست موقع پر استعمال کیا جا سکے۔ امریکہ کے اس لڑائی میں کود پڑنے سے یہ سرحدی تنازع ایک نیا رخ اختیار کر گیا ہے، جبکہ امریکہ اپنی وہ فوجیں بھارت کی مدد کے لیے بھیجنا چاہتا ہے جو فی الحال مختلف یورپی ممالک میں تعینات ہیں۔ اس سے قبل گزشتہ روز منظر عام پر آنے والی خبروں میں بتایا گیا تھا کہ چین کو اطلاع ملی ہے کہ بھارت وقت کا سہارا لے کر امریکہ جیسے ممالک کی حمایت حاصل کر رہا ہے۔ اس کے بعد چین کے جنگی طیارے رواں ماہ 8 بار تائیوان کی سرحد پر گشت کر کے وہاں قائم امریکی ایئر بیسز کو خوفناک نتائج کا پیغام دے رہے ہیں کہ چین کا پلڑا امریکہ کے معاملے میں بھی بھاری ہے۔ اصل میں چین مکمل جنگی تیاری کے ساتھ میدان میں اترا ہے۔ اسے لداخ اور ڈکلام میں اپنے قبضے سے پہلے ہی وہاں بھارتی غیر قانونی تعمیرات سے اندازہ ہو چکا تھا کہ بھارت کے عزائم خطے کے لیے کچھ اچھے نہیں ہیں۔ اس سے قبل بھی 2019 میں ماہ جنوری میں چین نے اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ دنیا میں اگلے سال تک تیزی سے تبدیلی آئے گی جسے بلیک سوان کہا جائے گا، جس کے تحت پوری دنیا کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا، لیکن چین اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اسے اپنے دفاع کو کس
किस तरह मैनेज करना है और कौन कौन सी ताकत उसे मिटाना चाहती हैं। लेकिन चीन या इसके इत्तेहादियों को मिटाने की ख्वाहिश रखने वाले दुश्मन खुद तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। अब मौजूदा सूरत हाल से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस नए अमरीकी फैसले के बाद अमरीका और चीन के दरमियान कोल्ड वार हो सकती है। ये सारा तनाज़ा भारत और चीन के दरमियान 15 जून को लद्दाख में होने वाली झड़प से शुरू हुआ था, जिसके बाद से ये मामला संगीन होता जा रहा है। दोस्तों, भारत को अभी तक हर तरफ से शिकस्त का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब अमरीका की जानिब से उसे हमायत हासिल हो चुकी है, जिसका इंडियन मीडिया खुशी से नाच रहा है कि अब अमरीका भी चीन और हमारे दीगर दुश्मनों से निपटने के लिए आ रहा है। यहाँ एक बात काबिल जिक्र ये भी है कि अगर चीन के खिलाफ अमरीका और भारत मुत्तहिद होते हैं तो इस सारे मामले में कश्मीर की हैसियत बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएगी, क्योंकि भारत मुकम्मल तौर पर पूरी कश्मीरी वादी पर कब्जा करना चाहेगा और इसमें आज़ाद कश्मीर भी शामिल है। अब किसी भी मुमकिन जंग की सूरत में आज़ाद कश्मीर में कायम फौजी अड्डे मुकम्मल तौर पर चीन के इस्तेमाल में होंगे, लिहाजा ख़ास तौर पर कश्मीर की वजह से पाकिस्तान भी खुद ब खुद इस जंग का हिस्सा बन जाएगा और अमरीका हर मुमकिन तौर पर ताइवान, इंडोनेशिया, फिलिपाइन जैसे ममालिक को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगा। इस तरह ये एक तीसरी बड़ी आलमी जंग की सूरत इख्तियार कर जाएगी और इस जंग का आगाज ऐन उस जगह जो कि कश्मीर का हिस्सा कहलाता है, इसमें लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान का इलाका भी शामिल है, वहाँ से आगाज हो चुका है। ये तनाज़ा बहुत सोचे समझे तरीके से शुरू किया गया है, जबकि शाह वलीउल्लाह की पेशन गोई के मुताबिक ये गज़वा हिंद एक फैसला कुन मार्का होगा, जिसमें कुफार के बेशक जितने बड़े लश्कर और जंगी तैयारी होगी, लेकिन इन्हें अल्लाह के हुक्म से इस कदर बदतरीन शिकस्त मिलेगी और वो इस तरह तबाह व बर्बाद होंगे कि इन्हें खुद पता भी नहीं चलेगा कि आखिर इनके साथ हो क्या गया है। भारत के इस जंग में टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और इंशाअल्लाह फतह मुसलमानों और इसका साथ देने वाली कौम का होगा। चीन और इंडिया की कशीदगी कोई अचानक मामला नहीं, ये दोनों ममालिक गुज़श्ता 60 सालों से ज़मीनी मालकियत के तनाज़े पर मुकाबिल चले आ रहे हैं। ज़मीनी मालकियत के तनाज़े अक्सर मुश्तरका सरहदी ममालिक के दरमियान चलते रहते हैं। चीन और इंडिया के 3500 किलोमीटर सरहद के कई मकामात पर यह वजह तनाज़ा मौजूद है। चीन और इंडिया में 1962 से लेकर 2017 और अब 2020 तक 5 बार मामूली जंगें और झड़पें हो चुकी हैं और 1962 में चीन ने इंडिया के 1000 फौजियों को मौत के घाट उतार दिया था और 3000 भारतीय फौजी जंगी कैदी भी बना लिए थे। चीन और इंडिया के माबैन अब तक 1962 की जंग सबसे बड़ी जंग है, जबकि मुतनाज़ा ज़मीनी मालकियत के हल के लिए अब तक दोनों मुल्कों में 22 बार नाकाम मुज़ाकरात भी हो चुके हैं। इसके बावजूद कभी फैसला कुन जंग नहीं हुई। आजकल बड़ी जंगों से दुनिया इसलिए भी इज्तनाब करने की कोशिश करती है क्योंकि आज एटमी जंग का दौर है, लेकिन इनका इस्तेमाल इस कदर मौलिक है कि इसे आखिरी ऑप्शन भी नहीं कहा जा सकता। चीन और भारत के माबैन भी एक मुआहदा तयशुदा है कि दोनों ममालिक एटमी सलाहियत के बावजूद एक दूसरे पर एटमी असले के इस्तेमाल में पहल नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल जब बेवकूफ़ दुश्मन की बात हो तो भारत से इसकी पहल करने की तवक्को की जा सकती है। लेकिन चीन और पाकिस्तान इस कदर शिद्दत तक जा सकते हैं कि इंडिया महज चंद मिनटों में बड़ी तबाही से दो चार हो सकता है। अमेरिका की एक साबका रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में इस वक्त 14,930 जौहरी हथियार हैं और दुनिया भर में मौजूद 9,000 एटमी हथियार नस्ब शुदा हैं जो फैसला होने के चंद मिनट के अंदर चलाए जा सकते हैं। अमेरिका, रूस, बरतानिया और फ्रांस में 1800 जौहरी हथियार हर वक्त अलर्ट रहते हैं, लेकिन इन 1800 में से आज तक कोई एक भी चलाया नहीं जा सका। कुछ गैर मुसद्दका इदादो शुमार के मुताबिक चीन के पास 270, पाकिस्तान के पास 120 से 130 तक और इंडिया के पास 110 से 120 तक एटमी हथियार मौजूद हैं। आजकल अगर असले और एटमी जंग के अलावा एक और जंग की बात की जाए तो वो माशी जंग है और चीन इस जंग में भी हिंदुस्तान से कहीं आगे है। मजबूत मईशत और नाकाबिले तस्खीर दिफा दो ऐसे खतरनाक हथियार हैं जिनसे चीन पूरी तरह से लैस है। अपनी खुराक की ज़रूरियात में हिंदुस्तान खुद कफील है, लेकिन रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात के लिए वो चीन का मोहताज है, जबकि हिंदुस्तान के ताजर का 80% इन्हिसार चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मसनूआत पर है। गोया हालिया कशीदगी के दौरान हिंदुस्तानी बाज़ तबकों की तरफ से चीनी मसनूआत के बाइकआउट की मुहिम दिखाई दे रही
रही है। अलबत्ता इस जज्बाती मुहिम साजी से चीन को कोई तिजारती खसारा हो या ना हो, लेकिन हिंदुस्तानी छोटे बड़े हर ताजिर की मईशत ज़रूर ख़तरे में जा चुकी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दीजिए, और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।